गुरु बाणी कह सेवक जन मानੈ, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वास होए। मांझ महला पंजवा। चरण ठाकुर के हृदय समाणे, कल कलेश सब दूर पयाणे। शांत सुख सहज तुन उपजी, साधु संग निवास जियो। चरण ठाकुर के हृदय समाणे, कल कलेश सब दूर पयाणे। शांत सुख सहज तुन उपजे, साधु संग निवास जियो। लागी प्रीत न टूटै मूले, हरे अंतर बाहर रहया भरपूरे। सिमर 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 गुण गावा, काटी जम की फसा जियो। अमृत वर्खै अनहद बाणी, मन तन अंतर शांत समाणी। त्रिपत अकाए रहे जन तेरे, सतगुर किया दिलासा जियो। जिसका साथ सथे फल पाया, कर कृपा प्रभ संग मिलाया। आवन जान रहे वड भागी, नानक पूरन आसा जियो। जिसका साथ सते फल पाया, कर कृपा प्रभ संग मिलाया। आवन जान रहे वड भागी, नानक पूरन आसा जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द मांझ राग अंदर पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के मुखार बिंत उच्चारण किया होया। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 105 ते दर्ज है जी। तिस दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब, उन्हां पासों पावन शब्द की विचार सरवण करिए जी। अमृत संचार हर ऐतवार इस पावन स्थान ते 11 बजे हुंदा है। केसी इशनान करके अमृत छक के गुरु वाले बन के गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त करनियां जी।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰਜਸ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चुकै सब सोग संतापै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु सवारे गुरुमुख सत्संगी जनों, असी सारे ही वडभागे हाँ जो बाला प्रीतम धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पवित्र पावन मुकद्दस चरण छो प्राप्त अस्थान बंगला साहिब विखे जुड़ के धन धन दीन दुनिया दे मालक, लोक परलोक दे सुखदाते, ज्ञान गुर सागर भगति वैराग दे मुजस्मे, सरवरे कायनात श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी विच जुड़ के गुरबाणी कीर्तन का आनंद माण रहे हैं। रब्बी बाणी आसा की वार दे शब्द कीर्तन गुरु के कीर्तनियां ने सतगुरां दे सजे दीवान दे विच आप जी नूं सरवण कराए हैं बड़े प्रेम दे नाल। आओ गुर शब्द दी विचार दा समा है। लड़ीवार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन विचार दे लड़ी विच आप जी ने जो अज शब्द सरवण किया है, गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह होरा पासों, आओ शब्द की विचार दे नाल मन चित बिरतियां एकाग्र करते हुए जुड़िए। विचारां नाल सांझ पाण तो पहला करो रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। माच राग दे अंदर शहीदां दे श्रोमणी सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने यह पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 105 उपर उचारण किया है। शब्द की आरंभता की पंक्ति चरण ठाकुर के हृदय समाणे,
ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਦੂਰ ਪਿਆਣੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਲੱਖਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਦੇ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। 4 ਪਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੂਟੇ ਮੂਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਗਤਾ ਜਿਸਕਾ ਸਾਥ ਤਿਸਤੇ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਹਿ ਲਓ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੇ। ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੇ, ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਚਰਨ। ਠਾਕੁਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ, ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਹਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ, ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹਬਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਹਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 99% ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਗਲਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਨਮ ਲਈਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਊੜੇ ਐੜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਚਾਰੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪੇ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਐਵੇਂ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਥਾ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਜੀਵੰਤ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਜੀਵੰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਜਾਗਤ ਦਿਓ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਦੇ
ਚਰਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਮੱਤੀ ਠਾਕੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਧਰਣੀ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ? ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। 32-33 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਈਆਂ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੱਧਮ ਨੀਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕਉ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਮਾਨੇ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕਉ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਮਨ ਲੀਣਾ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ਿਪਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ, ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ, ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹ ਚਮੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਢੋਰ ਨੀਤ, ਢੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਪਕੜ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਿਚੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਨਿਚੋੜ? ਇਹ ਬਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ। ਬਾਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਭੇਦ ਭਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੋਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜਹ ਦੇਹੋਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਨਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਓਰਾ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮਸੀਤ, ਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ। ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਬੁਨਣਾ ਤਨਿਆ ਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਉਹ ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੋਲਾ ਹਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ। ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਹੀਰਾ। ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਾਟੜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਟੜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਟੜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੱਟ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਜੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਟ ਜਾਟੜੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਮੌਰਾ ਚੱਖੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਮੌਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੌਰਾ। ਮੌਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਸਟ ਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੁਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ, ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ, ਗੁਸਾਈ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹਿ ਬੁੱਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ
राम केड़ा है? वो है जिहड़ा रमिया होया है, जिन्हों किसी माँ ने जन्म नहीं दिता, जिन्हों कि जिहदा कोई प्यो नहीं है, जिहदी कोई माँ नहीं है, जिहड़ा सारियां दा माँ प्यो है। सबना का माँ प्यो, बोलो सारे, सबना का माँ प्यो आप है। वो आपे ही है सारियां दा माँ प्यो, ओदा नहीं कोई माँ बाप। वो साडा परमेश्वर, वो साडा ठाकुर। जे वो निर्गुण रूप दे विच जिहदे कोई शरीर नहीं, जिहदा कोई आकार नहीं, तो फिर उहदे चरण कित्थों आ गए? चरना का भी खुलासा गुरबाणी ही करती है। हजूर कहते ने कि महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल। हे वाहिगुरु, तेरे बचन जेड़े ने बड़े अनूप ने। अनूप का मतलब है जिन्हां दे बराबर कोई होर ना होवे। ऊप उपमा नूं कहंदे ने। ऊप दे अगे ऐड़ा जदों अगेतर लग जांदा ना तो इहदे अर्थ जिहड़े ने उल्ट हो जांदे ने। अनूप दा मतलब उपमा तो रहत। अनूप अनुपम, उपमा तो रहत। बचन अनूप रसाल। हे प्रभु, महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बड़े आनंद देण वाले ने। मंगल रूप, खुशी रूप, खुशियां देण वाले ने। बचन अनूप रसाल। रसाल का मतलब रसां दे घर। तुहाडे बचन जेड़े ने उपमा तो रहत ते रसां दे घर हन। उन्हां बचनां नूं हिरदे चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल। मैं अपने हिरदे दे विच उन्हां बचनां नूं, वो बचन की ने? उही गुरु दा चरण ने। वो जेड़े बचन ने हिरदे चरण शब्द सतगुर को। सतगुरु को शब्द जेड़ा है उही प्रभु दे सतगुरु दे चरण ने। मैं उन्हां चरनां नूं अपने हिरदे च वसाया है। ते जे कोई फिजिकली चरण मन भी लवे ना, वैसे ये असी बार बार बेनती करते हाँ, इन्हां चरनां नूं, चरण शब्द नूं लै करके बड़ियां दुकानां चल रही ने। बड़े बड़े रेपिस्ट, अत मनुख कहलाउण वाले भी बंदे भी जेड़े जेड़े बंदा भी नहीं जिन्होंने कहा जा सकता, उन्होंने रब बना के, पिता बना करके बैठे हुए ने लोग। ऐसी अखां दे उत्ते पट्टी बन्नी हुई है अज्ञानता दी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ पढ़ाया गया है उन्होंने लोगों को। बड़ियां दुकानां चल रही ने इन्हां शब्दां नूं लै लै करके। कईयां ते अजकल ते सोशल मीडिया दे विच वेखीए ते कई शब्द ने बंदियां दियां फोटोआं ने, उन्हां ते गुरु पिछे गुरु ग्रंथ साहिब जी का शब्द चल रहा है। वो इदां लगता है भी जिहड़ा बंदा है, जिहड़ी तस्वीर है, जिन्हों बार बार दिखाया जा रहा है, इहदे ही चरण ने, इहदे पैर ने। यह भुलेखा दिता जा रहा है जिन्हों बड़ा समझण की लोड़ है। वो कई बार कई दा भी है, समझाई दा भी है, पर वो जिहड़ा कोड़मा है ना, वो जिहड़ी लोग इकट्ठे होए ने, उस पासे नूं लगे हुए ने, वो फिर लड़ाई करन ते झगड़ा करन ते आ जांदे ने, झगड़े दे उपर उतर आउंदे ने। बड़ा औखा है अज दे युग दे विच समझाउणा। इस करके मैं एको ही बेनती कहते हैं कि सिरे गंढ वाली जिहड़ी गल है कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं बार बार पढ़ो, बार बार उहदे अर्थां नूं विचारो। अपने आप ही सानू समझ आउंदी जाएगी कि प्रभु दे चरण की ने, गुरु दे चरण की ने। गुरु दे चरण जी दा निस्तारा करन वाले ने। शब्द असी पढ़ते ना, गुर के चरण जी का निस्तारा, गुर के चरण जी का निस्तारा, गुर के चरण। गुर के चरण जी का निस्तारा, गुर के चरण जी का निस्तारा।
समुंद सागर जिन खिन में तारा, समुंद सागर जिन खिन में तारा। ये चरण जेड़े ने ये जी का निस्तारा ने, जी का निस्तारा, मन का पार उतारा करने वाले ने, हिरदे का निस्तारा करने वाले ने, ये भरमां नूं दूर करने वाले ने, ये भुलेखियां नूं कड्ढण वाले ने, पाउण वाले नहीं। वो शब्द गुरु का उपदेश ही निस्तारा करने वाला है जी दा। सिख दे मन का जिहड़ा है, जीवन का पार उतारा जिहड़ा है, संसार जिहड़ा भवजल है, समुंद सागर, ये दुनिया जिहड़ी है ये बड़ा औखा तरिया जाने वाला दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाइए पारो। इनू किस तरह पार किया जा सके। सिद्धा ने सवाल किया सी गुरु नानक साहब जी के उपर, तो उन्होंने भी यही कहा सी कि शब्द तारन वाला है, गुरु के चरण तारन वाले ने। गुरु के चरण, गुरु का शब्द उपदेश, ये बाणी पार उतारा करने वाली है, निस्तारा करने वाली है। खिन मात्र दे विच निस्तारा कर दिंदी है जे कोई अपने मन दे विच वसा लवे। एडी महिमा है इन्हां चरणां नूं जिसने हिरदे दे विच वसा लिया, अपने मन दे विच धारण कर लिया। मन दे विच ते होर बड़ा कुछ है, मन दे विच ते धन है, दौलत है, धीआं पुत्रां दी पकड़ है, पदार्थां दी, वस्तुआं दी। ये चरण कित्थे टिकण? चरणां नूं भी तो टिकण वास्ते कोई थां चाहिदी है, कोई जगह चाहिदी है। जगह तो होर होर चीज़ां ने मल्ली हुई है, होर होर कब्जा करके बैठे हुए ने मन दे उपर। चरणां नूं ते असीं जगह ही कोई नहीं दित्ती, थां ही कोई नहीं दित्ती चरणां नूं, प्रभु दे चरणां नूं। शब्द नूं ते कोई जगह ही नहीं दित्ती। शब्द नूं ते एवें ही समझ लैंदे। असीं सिर्फ एक क्रिया कलाप कर लिया भी चले गए, गुरुद्वारे चले गए, मत्था टेक लिया, बस खत्म हो गया। असीं जिहड़ा नितनेम पाठ भी करते हाँ, वो भी एक बद्धा चट्टी वाला साडा एक बन गया। याद रखियो, बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, ना उहदा कोई गुण ते ना उहदा कोई उपकार। बद्धा चट्टी वाला जिहड़ा काम करता है, बद्धा चट्टी नहीं। इनू समझना है, इनू विचारना है। जदों विचारांगे प्रभु दे चरणां नूं, शब्द नूं, तां अपने आप ही निस्तारे दा पार उतारे दा राह जिहड़ा है खुल जावेगा। सतगुरु कहंदे ने, चरण ठाकुर के हृदय समाणे, कल कलेश सब दूर प्याणे। प्याणे दा मतलब है प्याना, चाले पौने, टुर जाना, कूच कर जाना। जदों गुरु दे चरण हिरदे दे विच समा गए, ते जिथे गुरु दे चरण होणगे उत्थे कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कल कलेश, कोई झगड़ा, कोई तेर मेर, कोई दुजाएगी, कोई भरम, कोई भुलेखा रह जाएगा। सब कूच कर जाणगे, उतों सब चले जाणगे। जिन्हां दे हिरदे विच गुरु दा शब्द है, उत्थे इहो जिहा कूड़ कवाड़ा नहीं हुंदा। जिथे गुरु की बाणी है, गुरु की सिक्ख्या है, उत्थे कोई कलेश, कोई झगड़ा नहीं है। पर जिथे शब्द नहीं है, उत्थे ये सारियां ही गल्लां हुंदियां ने। घर दे दुख बड़ियां झमेले ने, घरेलू, बाहर भी, हर थां दे उपर जिथे वो बंदा जावेगा, ये सारा कुछ उहदे नाल ही होवेगा। पर जिथे गुरु का शब्द होएगा, वो जिथे मर्जी चला जावे। गुरु का शब्द असीं कहने आ ना कि गुर का बचन बसे जी नाले। गुरु दे बचन जी नाल वसदे ने, ते जिथे वसदे हन उत्थे फिर कोई कलेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। उन्हों कोई भी अग नहीं पो सकती। जल नहीं डूबे, तस्कर नहीं लेवे, पाह ना साके जल, उन्होंने कोई अग्नि नहीं जला सकती। किसी तरह का तृष्णा का सेक नहीं लग सकता। लोभ की अग्नि भांबड़ जिन्ने मर्जी बलते रहन, उत्थे कोई नहीं पहुँच सकता। कोई ताती वाह ना लग गई, तत्ती वाह नहीं लगती उत्थे। जिथे गुरु का शब्द है, गुरु का उपदेश है, गुरु के चरण ने,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਦੂਰ ਪਿਆਣੇ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸਾ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸਾ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਧੁਨ, ਸਹਿਜ ਧੁਨੀ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਨਾਦਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਬਲੈਸਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੁਰਨਾ, ਮਾਇਕ ਫੁਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ ਜੀਓ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ, ਸੇਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੀ ਰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਨੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਨੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ, ਪਸ਼ਕੋ ਮਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੀ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਪਜ ਗਈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਦੂਰ ਪਿਆਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਢੁਕਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਸ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਧੁਨ ਉਪਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੈ ਮੂਲੇ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਭ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਗਿਫਟ ਗੁਫਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ,
ਤੋਹਫਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ, ਜਿੱਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ ਤਿੱਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤਨ ਸਰੀਰ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੈਂ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੈਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਸਰੀਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਉਸ ਪਰਮੇਤਮ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਨੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣ। ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਿਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੇ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ, ਇਤੇ ਉਤੇ ਘਟ 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 ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਭੈ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਮੂਲੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਮੂਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ।
ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਏ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸਾ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਣੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ ਰਹੇ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀਆ ਦਿਲਾਸਾ ਜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਸ ਦਾ, ਜਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ ਰਹੇ ਜਨ ਤੇਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਜਨ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ ਰਹੇ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਅਨਾਹਦ ਬਿਨਾ ਆਹਟ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਣੀ, ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਆਸਾ ਤਿਸ ਤੇ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਜੀਓ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਜੀਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਜੀਓ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣੀਏ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।